Iya. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها تقدير العزيز العليم وقدرنا منازل حتى عاد كالرجل القدر سجل النبي لها سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ngasih bunga diganti nih, ntar bikinin sekalian bau bunga diganti. ada nggak punya tinta ya? Iya bisa ya, ditambah dong ya bang ya? Iya dikerik tuh sih. Ditambah jadi nggak nungguin sampai ntar asal. Woi, orang dipasak-pasak mentok-mentok. Jadi pas sudah tadi ngebungkus, Aku mau. jangan Iya, Itu kalau tadi luasnya, lebarnya kurang karena emang mepet kiri kanan. panjangnya cukup. Kalau sari malah lega. Iya, sari pelega. tapi nggak disabak. Yang sebelah siapa yang sebelah? Oh iya. Gua sering asal. Oh iya sama iya. Jadi kalau itu bang. Nanti kamu tiduran nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. برب الناس ملك الناس إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau boleh kita sedikit cerita, beliau ini adalah murid awal-awal ketika ada ngomong di sini. Beliau disampaikan di sekitar tahun 98. Jadi ini beliau adalah murid pertama almarhum guru kita Saudara Jasad. Dan marilah sama-sama saat ini kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Syekhuna Kiai Ahmad dan beliau pada tempat bersyukur. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Abi Sulaiman Asad, yang mudah-mudahan dia dikuburkan oleh pertama-tama surga yang Allah, serta keluarga beliau, anak dan keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Begitu juga segenap para ayahanda kami, para ibunda, wabil khusus jamaah takziah di hari yang ke-7 beliau atau di malam 7 hariannya beliau. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, kalau datangnya lagi pada sakit, Allah angkat dari segala macam penyakit. Yang sedih biar pada bahagia, rezekinya dikit biar pada banyak. Dan mudahkan anak-anak keturunan kita saleh dan salehah. Dan yang udah pada meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya tanah-tanah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita hadir jamaah sekalian di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang dimana kita hadir di sini jamaah sekalian, kafa bil mauti wal hidup, cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita semuanya. Rasulullah pernah satu ketika duduk dengan para sahabatnya,
Dalam satu hadis Nabi bilang, innal a'malal ahya tu'raduna ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Rasulullah dalam satu hadisnya dia mengatakan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup itu ditayangin, ditonton oleh keluarga mereka, orang tua mereka, engkong mereka, nyai mereka, minal amwat, daripada yang udah pada meninggal dunia. Dibilang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana khairan fahamitullah wastabsyaru. Kalau yang dilakukan oleh anak-anak almarhum sesuatu yang baik, ketika orang tuanya meninggal, anaknya tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggal senantiasa menyambung cintanya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita punya orang tua, punya engkong, punya nyai yang udah pada meninggal semua, di kuburnya ngucapin alhamdulillah, wa tasyahadu, dan mereka gembira semuanya jamaah sekalian. Wa in kana ghairu dzalik. Tapi kalau yang ditinggal oleh almarhum misalnya, anaknya dia nggak sholat, dia jauh dari para ulama, dia nggak ngaji, dia nggak menyambung silaturahmi, maka orang yang meninggal di dalam kuburnya akan mengucapkan Allahumma hdihum hidayatan jamaah sekalian, Allahumma la tumithum hatta hadiyatan jamaah sekalian. Di mana dikatakan juga, janganlah kau wafatin mereka ya Allah sebelum mereka diberikan hidayah dan petunjuk darimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada satu kisah namanya Imam Sabit Al-Banani. Imam Sabit Al-Banani setiap malam Jumat beliau ziarah kubur. Kalau orang tua kita kan dulu kalau malam Jumat, kalau kita mau keluar nih jamaah sekalian, selalu bilang mau kemana, mau keluar udah baca Yasin belum? Kalau belum baca Yasin jangan keluar dulu. Kenapa? Orang-orang yang udah pada meninggal pada datang ke rumah. Kan begitu Bapak ya. Kita ingat udah orang tua kita zaman dulu. Nah, Imam Sabit Al-Banani, beliau itu kalau setiap malam Jumat ziarah kubur secara umum jamaah sekalian. Beliau berzikir pada orang-orang yang udah pada meninggal dunia, biar semuanya diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Di saat sedang berzikir, Imam Sabit Al-Banani, beliau tertidur. Sebagaimana kita nih terkadang kalau lagi tahlil la ilaha illallah, kadang-kadang ada nggak yang lagi berzikir tuh karena capeknya dia tidur, ada nggak kira-kira? Banyak gitu ya. Ya kita kira mah khusyuk, taunya tidur gitu ya. Ya tidur misalnya. Nah dalam tidurnya Imam Sabit Al-Banani dalam mimpinya beliau melihat ini mimpi orang soleh. Kisahnya ada dalam kitab namanya Al-Mawaidul Usfuriyah di Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masur bin Usfuriyah jamaah sekalian. Pada saat itu beliau melihat orang-orang yang dikubur semuanya pada bangun dari kuburnya, wajahnya bercahaya, bergembira, dan di depannya banyak banget makanan. Nah ketika orang-orang pada bergembira yang keluar dari kubur, mereka makan, ada sosok laki-laki keluar dari kubur, wajahnya sedih, nundukin kepalanya sambil mengeluarkan air mata, dan di depannya nggak ada makanan. Ketika orang-orang udah pada pulang dalam keadaan gembira, masuk lagi ke dalam kuburnya, Imam Sabit Al-Banani penasaran nih jamaah sekalian. Ditanya anak muda tersebut, laki-laki tadi, ya syabab, wahai anak muda, ente kenapa nggak seperti mereka orang-orang yang lain? Mereka di kuburnya bahagia, mereka di dalam kuburnya penuh dengan kenikmatan. Terus ketika mereka keluar dari kuburnya, wajahnya penuh dengan kesenangan, dan di depannya banyak makanan. Ente kenapa sedih? Kenapa ente netesin air mata? Di depan ente nggak ada makanan katanya. Akhirnya pada saat itu jamaah sekalian, anak muda ini bilang, ya Imam Sabit, wahai Imam Sabit, saya nggak seperti mereka. Mereka ketika meninggal dunia, anaknya membacakan surat Yasin untuk orang tuanya. Makanya kenapa wajahnya gembira, itu kiriman Yasin dari anak dan jamaah yang mereka kumpulkan. Kita tahu jamaah sekalian, kalau ada orang sakaratul maut, kemudian kita bacain surat Yasin, satu huruf Allah putus 10 malaikat. Nah surat Yasin hurufnya ada 3067 huruf. Berarti kalau misalnya satu anaknya baca satu surat Yasin, 30.670 malaikat datang. Terus ya Imam Sabit, anaknya rajin banget baca Quran. Kenapa wajah orang tuanya bercahaya? Karena anaknya baca Quran.
Kita dengar dari guru kita Syekhuna Al-Habib Umar, guru kami Fitrin Hadrul Maut jamaah sekalian. Saya ketika tahun 2004 setelah dari guru kami, dari Abi, saya langsung berangkat ke Hadrul Maut jamaah sekalian. Selama 4 tahun di sana dengan guru kita Habib Umar Fitrin Mustafa, Fitrin Hadrul Maut. Itu Habib Umar bilang, ada orang bapak disiksa di kuburnya karena lantaran dia amal ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, anaknya masih kecil. Ketika itu tahun 2 tahun 3 tahun, tiba-tiba ada orang soleh ngimpiin kuburnya berada dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pas ditanya, kenapa ente kemarin dalam keadaan siksa kubur, sekarang kenikmatan kubur apa? Beliau bilang, alhamdulillah anak saya yang kemarin usianya 1 tahun, sekarang 4 tahun, dia ngaji ke rumah ustadz, baru baca Bismillahirrahmanirrahim aja, kuburan saya langsung dijadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Berkah baca Bismillahirrahmanirrahim jamaah sekalian. Saya nggak seperti mereka, Imam Sabit. Setiap anaknya ada rezeki, diadakanlah tahlil. Dari hari pertama, kadang sampai hari ke-7, hari ke-8, ada hari ke-15, ada hari yang ke-30, ada yang hari ke-40, ada nanti 100 hari, ada haulnya. Makanya kau lihat Imam Sabit, kenapa mereka depannya banyak banget makanan. Mereka ada pisang, ada jeruk, ada semangka, ada apel, bahkan begitu banyak makanan yang kau lihat. Itu kenapa? Itu sedekah daripada anak-anaknya, sedekahkan di dunia, itu di kuburnya bapaknya juga mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada disedekahkan di dunia ini jamaah sekalian. Bahkan kita punya guru bilang, ini kita ada pisang nih malam ini. Ini guru kita di dalam kuburnya lagi diberikan pisang yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya jamaah sekalian begitu. Sedangkan anak muda ini beliau bilang, saya Imam Sabit ketika meninggal dunia, warga saya nggak peduli dengan saya, mereka nggak doain saya, mereka nggak sedekahin saya. Inilah yang saya alami pada saat ini. Tolong sampaikan kepada keluarga kami, wahai Imam Sabit. Imam Sabit tiba-tiba bangun jamaah sekalian. Ketika Imam Sabit bangun, benar dia tuju rumahnya tersebut, dia ceritakan sampai keluarganya jatuh pingsan semuanya. Akhirnya punya harta disedekahkan. Pas malam Jumat yang kedua, itu dilihat anak muda tersebut sudah berada dalam kenikmatan surga dan kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kisahnya dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah jamaah sekalian. Dan begitu pula ada di dalam kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dulu Sayyidina Hasan Al-Basri pernah didatangin sama seorang nyai jamaah sekalian. Nyai itu bilang, ya Sayyidina Hasan, saya pengen banget ngimpiin anak saya yang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau pengen ngimpiin orang tua atau keluarga yang udah meninggal, kita sholat hajat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita di Ahli Sunnah wal Jamaah diajarin sama guru-guru kita, kalau ada orang yang meninggal, baik yang baru ataupun yang udah lama, ada namanya sholat sunatan hadiah jamaah sekalian. Masalah sholat sunnah mutlak, kita niatnya begini misalnya, usolli sunatan hadiah, kita kirimkan misalnya di Abi, Al-Ustaz, ayahanda kami, almarhum Ki Haji Suraji As'ad, Rok'ataini Allahu Akbar. Mau 2 nama nggak boleh, mau buat nyanyi juga boleh jamaah sekalian, mau 3 nama juga boleh. Dalam satu sholat itu 2 rakaat. Dibilang dalam satu keterangan, Fasami Naminal Masyarif, saya dengar dari guru-guru kami, kalau kita sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah hadiah. Asalnya sholat sunnah mutlak itu kalau kita kerjakan 2 rakaat, maka orang tua yang kita hadiahkan di dalam kuburnya akan diutus 1000 malaikat yang bawa hadiah, nggak bakal habis sampai hari kiamat jamaah sekalian. Tata cara sholatnya gimana? Kayak tadi, usolli sunatan hadiah, sebut namanya berapa orang, Rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Seperti biasa sunnahnya baca Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi katsira. Mau sampai situ juga boleh, mau terusin boleh daripada doa kitanya. Baca suratul Fatihah merupakan arkanus shalah. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Dan setelah itu baca Al-Hakumut Takasur 1 kali. Dan setelah itu baca ayat kursi 1 kali. Rakaat pertama dengan rakaat kedua sama caranya seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau masalah hadiah buat orang tua kita yang meninggal ataupun orang yang kita cintai, siapapun boleh seperti itu. Suratul Fatihah, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, sama ayat kursi 1 kali. Kalau dalam hadis dibilang, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surganya Allah yang terbuat dari yakut berwarna merah jamaah sekalian. Makanya kalau kita tahlil, kenapa baca surah Al-Ikhlas 3 kali kalau kita rata-rata. Kalau 3, kalau yang hadir 100 orang, udah 300 orang. 300 kali kita baca surat Al-Ikhlas jamaah sekalian. 300 dibagi 11 ada berapa?
Bisa jadi orang tua kita sekarang dapat rumah di dalam surga dari Yakut Amar, itu bisa puluhan rumah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang kalau tahlil itu baca Al-Ikhlas sampai 11 kali. Ini dalilnya jamaah sekalian. Kalau yang baca sekali, itu dalilnya adalah dia diberikan pahala 100 syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca 3, seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran. Akhirnya ibu ini, dia sholat hajat jamaah sekalian. Kalau sholat hadiah kayak tadi, rokaat pertama dengan rokaat kedua caranya sama. Kalau bapak keluarganya sudah meninggal 10 tahun, 20 tahun boleh kalau mau sholatin hadiah saat ini jamaah sekalian. Atau tiap malam Jumat juga boleh. Nah kemudian ibu tersebut dia sholat hajat. Pas tidur malamnya dia mimpi anaknya dibelenggu, disiksa, diadab kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngadu sama Imam Sabit, dia ngadu sama Imam Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Sayyidina Hasan, anak saya disiksa. Kata Sayyidina Hasan, ya udah ibu sabar, doain. Akhirnya jamaah sekalian pada saat itu Sayyidina Hasan lagi dalam keadaan lelah tertidur di malam harinya atau di kedua malam tersebut. Dia melihat ada sosok wanita berpakaian serba hijau, rupanya sangat indah, dalam kenikmatan kubur. Kata beliau, ya Sayyidina Hasan, saya adalah anak dari ibu yang kemarin datang ke rumahmu. Kata Sayyidina Hasan, bukan itu lagi dalam siksa kubur? Benar, saya disiksa dalam kubur. Tapi alhamdulillah wahai Sayyidina Hasan, ada 500 orang. Kata Imamul Haddad, ada 500 orang di kubur kami lagi sedang diadab, wahai Imam Sayyidina Hasan Al-Basri. Tapi alhamdulillah di pagi hari ada orang melintasi kuburan kami dengan baca 1 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dengan 1 sholawat semua yang lagi disiksa kuburnya Allah jadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jamaah sekalian. Makanya bahagia, beruntung orang tua yang meninggalkan anak-anaknya bisa baca Quran. Beruntung bagi orang tua yang meninggal anaknya bisa baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya bersaksi jamaah sekalian, beliau abdi orang yang baik, orang yang tulus di dalam mengajar kami semuanya, orang yang membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang buruk, dari sangkaan suudzon, dari apapun jamaah sekalian. Alhamdulillah kami banyak mengambil manfaat, mengambil berkahnya dari beliau, sehingga mudah-mudahan di kuburnya beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di kuburnya Allah jadikan Allah min riyadil jannah. Buat anak-anaknya, putri-putranya Allah jadikan putra dan putri yang saleh dan salehah. Dan buat anak-anak muridnya agar selalu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang hadir saat ini nggak bangun dari majlis ini dengan berkahnya hari Asyura, Allah ampuni dosa kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini hatinya Allah bersihkan semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita duduk di majlis yang berkah ini, suatu saat kita bisa duduk di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Kita bisa baca salawat langsung di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan berkahnya majlis takziah ini hadir di tempatnya orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kalau kita tidur, entar mata kita bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ya Allah, jika kau wafatin kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hdina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt, wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Doain orang tua kita bareng-bareng 3 kali. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 وتعرجت أرجاء هذا الكون من نباته وغدا الأمور مجددات وتنفست أنوار الصبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مجددا ولأمه بالطرق جاءت مريم وكذاك سيرة التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تهميسا وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام توحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون. Kebetulan tadi datang sama Pak Kadis. Nanti biar yang menceritakan kebaikan almarhum biar Pak Kadis saja. Tadi dalam kamar itu udah mulai bersinar mata karena ini beliau nggak banyak anak punya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para hajjaj, para asatidz, seluruh keluarga besar Haji Abdul Majid yang tidak saya sebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar Al-Maghfur, Allah yarham, keluarga Abi Nasir Al-As'ad, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, puji syukur
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita sanjungkan, karena pada malam hari ini Allah menyatukan kita, mempertemukan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka mengenang 100 hari meninggalnya guru, abang, orang tua, keluarga. Semua diborong sama beliau jadi satu. Ada yang hadir mewakili sebagai murid, ada yang hadir mewakili sebagai keluarga, ada juga yang hadir mewakili sebagai saudara. Semua dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, yang pada intinya memberikan doa, yang juga pada akhirnya memberikan juga doa kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad, yang sama-sama juga kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau tadi kata MC, saya mungkin lebih cocok ngasih sambutan. Sambutan mewakili keluarga almarhum Allah yarham adalah bentuknya ucapan terima kasih yang seluas-luasnya, bentuknya ucapan rasa bangga yang tidak terkira atas kehadiran saudara-saudara semua pada malam hari ini untuk ikut serta dalam rangka 100 hari meninggalnya kakak saya. Saya tidak bisa memberikan apapun, hanya memohon kepada Allah, semoga Allah membalas seluruh kebaikan bapak-bapak semua dengan beribu-ribu balasan kebaikan. Yang kedua adalah permohonan maaf dari kami selaku sahibul musibah apabila dalam penerimaan dan penjamuan yang begini adanya mungkin jauh daripada kata sempurna. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak hadirin yang saya hormati, ini kalau udah begini kadang-kadang suka bingung mau ngomong apa ya. Ini mau mendingan kalau lagi begini ada orang gak kenal lah, itu mau ngomong apa juga enak. Tapi saya cuma mengingat satu kalimat yang firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal abna'in. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, orang yang berbakti itu lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan. Kalau perbuatan-perbuatan baik selama di dunia, maka kata Allah lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan. Bahkan dalam tafsir, gak usah disebutin tafsir apa yang tadi kira pintar ini, soalnya cuma muping doang. Dalam tafsir dikatakan na'im itu, kenikmatan itu untuk orang-orang yang berbuat baik dan berbakti, itu akan mendapatkan 3 kenikmatan. Yang pertama, na'imun fid dunya, kenikmatan selagi masih ada di dunia. Yang kedua, na'imun fil barzakh, kenikmatan yang didapat di alam barzakh. Yang ketiga, na'imun fil akhirah, kenikmatan yang didapat di akhirat. Jam 9 kata Bang Ajis, jangan lama-lama Ji, hanya ada acara di Tanjung Priok. Tadi sore saya acara manasik umroh untuk keberangkatan besok 28 November
tadi saya manasik 2 tempat, besok saya manasik lagi, kata Bang Ajis. Jangan lama-lama. Lagian juga jamaah kesian teman-teman. Ya. Sebetulnya Bang Ajis malam ini ada 3 acara. 2 acara di Ciledug, 1 acara di Ciledug, 1 acara di Kebayoran. Tapi Bang Ajis kesini, dari sini baru langsung ke Tanjung Priok. Di Ciledug sama di Kebayoran Bang Ajis sudah datang karena nggak diundang. Di sini saya diundang. Oh, baik. Kata Allah lalu ditafsirkan, naim yang pertama adalah naimun fid dunya, mendapatkan kenikmatan di dunia untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau baik sudah pasti baik. Bahkan premannya preman itu akan bilang, saya mah cuma takut sama orang baik, saya cuma kalah sama orang baik. Maka kalau baik akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Singkat-singkat aja Bang Haji, sebentar ya. Yang kedua, naimun fil barzakh. Kebaikan-kebaikan di dunia, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, maka akan menghadirkan naimun fil barzakh, akan mendapatkan kebaikan di alam barzakh. Tahu? Enggak. Siapa yang tahu alam barzakh? Di mana alam barzakh? Apakah di Kober, di TPU, alam barzakh? Kita bisa tahu bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh adalah dengan banyaknya orang yang mendoakan beliau di alam barzakh. Ada anak yang selalu ngirimin Fatihah setiap habis sholat. Ada anak kandung, ada anak murid, ada anak buah. Semuanya ngirimin Fatihah setiap habis sholat. Maka naimun fil barzakh sudah pasti didapatkan. Yang ketiga, naimun fil akhirah, mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kalau dunia sudah mendapatkan kenikmatan, barzakh mendapatkan kenikmatan, maka akhirat juga mendapatkan kenikmatan. Itulah orang-orang yang di dunia selalu melakukan kebaikan. Dan saya yakin kakanda saya, abang saya, guru saya, Ustaz Sirojul Hasan termasuk dan tergolong orang-orang yang baik. Perbuatan baiknya di dunia dirasakan selama beliau di dunia. Perbuatan baiknya di dunia dirasakan beliau sekarang di alam barzakh. Dan perbuatan baiknya yang juga nanti insya Allah akan didapatkan di akhirat. Ya, lagian kalau orang-orang baik hidupnya enak. Orang baik itu mau meninggal aja 40 hari udah dikasih tanda. Orang baik. Bagaimana malaikat maut mau mencabut nyawa dari sisi mana? Malaikat maut datang mau mencabut nyawa dari sisi kaki. Kakinya sering dipakai untuk melangkah arah-arah kebaikan, ke arah-arah ibadah. Maka kakinya kasratul khutwat lebih banyak. Tangannya selalu dipakai untuk beribadah, megang tasbih, bersedekah, memberikan kebaikan. Matanya selalu dipakai untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ketika meninggalnya pun sudah pasti husnul khatimah. Kan kalau orang meninggal, ini baru meninggal. Ini buat mastiin meninggalnya biasanya pertama dipegang
kakinya. Coba pegang kakinya, masih ada apa enggak gitu ya? Dipegang kakinya, oh udah nggak ada. Dari kaki nanti dipegang tangan, denyut nadi. Oh, denyut nadinya udah nggak ada, berarti dinyatakan udah meninggal. Maka ditandai akan meninggalnya orang, dinyatakan meninggal ketika di kaki sudah tidak ada tanda-tanda. Makanya mulai hati-hati dari kakinya udah mulai semburan. Itu udah mau tanda tuh 40 hari. Itu udah mulai sering kesemutan kalau sila. Udah lebih. Iya. Barangkali itu aja, udah jam 9:05. Saya takut Bang Haji sebelum kabur. Bang Haji sini Bang. Bang. Ini jangan dilemparin pisang. Ya, kan kalau kata Rasulullah, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Saya lagi ngomong Pak, Bapak cek aja. Aku teh mati tadi dari keluarga kalau mati. Itu mik orang. Saya sedikit membuka aja bahwa tahun 2009 saya berdua Bang Haji bikin pesantren di Bogor. 2012 almarhum Allah yarham, saya minta dan Bang Haji yang minta untuk berada di pondok di Bogor Luidia. Nah, saya yakin itu juga jadi salah satu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Al-Mahfud semasa hidupnya. Nah, saya panggil Bang Haji sengaja untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Al-Mahfud. Saya Bang, silakan Bang. Nah, sebelum juga nanti Bang Haji dia udah lagi di panggung Udah ngomong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar panjang salam karena memang saya juga mau ada acara. ya. Kita dulu. Jujur, saya sebetulnya tidak akan pernah mau datang ke tempat orang yang pernah punya jasa sama saya ketika beliau wafat. Kenapa? Pertama, saya paling gak kuat. Karena apa? Satu, banyak kebaikan-kebaikan beliau yang selalu saya ingat. Beliau sebagai seorang kakak saya, guru saya, dan juga guru anak saya, guru keponakan saya. Makanya ketika saya diminta untuk sambutan, untuk apa, jujur, ini paling gak kuat saya berdiri. Tapi mau gak mau karena ini yang minta empok saya, makanya saya hadir di sini walaupun hari ini ada acara. Tadi disampaikan Ustaz Tami, sebetulnya saya mau sampaikan itu, tapi bahannya dari pakai sama dia. Dari bahan yang lain. Iya, jadi almarhum dulu pernah saya minta untuk ngajar di pondok pesantren saya, dan saya suruh beliau tetap di sana. Alhamdulillah dengan pertimbangan akhirnya beliau mau. Jadi ngebujuk beliau itu bukan sebulan 2 bulan. Iya. Akhirnya beliau mau hadir di pondok
setahu saya siapapun yang ngajar di pondok saya yang tadinya kurus jadi gemuk. Tapi ini satu ustadz yang hadir di sana itu lama-lama makin kurus. Kalau gitu besok Bang Iwan sudah tahu. Jadi selama ini Abi itu ketika ada di pondok yang dipikirkan itu bukan pondok atau santrinya, tapi yang beliau pikirkan adalah murid-muridnya yang ada di rumahnya. Saya bicara dengan beliau empat mata. Apa yang beliau katakan? Walaupun beliau guru, beliau abang saya, tapi beliau selalu manggil saya abang. Jadi selama ini Pak, bukannya saya kurang tidur, kurang apa di sini. Banyak keberkahan yang saya dapatkan di sini. Tapi setiap saya sholat, ketika saya berdoa, yang terbayang adalah murid-murid saya dan orang-orang yang di sekitar rumah saya. Karena apa? Satu, kalau nggak ada saya, siapa nanti yang ngajar? Itu yang ada di dalam pikiran beliau. Kedua, begitu Umi nggak bisa juga ninggalin murid-muridnya. Kalau bicara nikmat, mungkin lebih nikmat di sana, lebih enak di sana, tempatnya luas. Tapi beliau bukan itu. Yang beliau pikirkan setiap malam, setiap dia habis doa, itu adalah murid-muridnya. Ini yang buat saya sungguh luar biasa. Karena apa? Kalau bicara kebaikan, nggak kurang, insya Allah. Saya bisa menyaksikan di saat beliau wafat, di saat beliau disalatkan, di saat beliau dikuburkan, di saat beliau sudah dikuburkan, bagaimana malam pertama sampai malam 100 hari ini. Dan tidak terasa ini malam 100. Jadi banyak kenangan-kenangan beliau yang tidak dapatkan. Karena apa? Dari bentuk cinta dan kasih sayang beliau kepada murid-muridnya. Beliau tidak pernah memikirkan dirinya. Saya tahu, saya sering nasihatin beliau juga, Abi boleh ngajar, tapi jangan sampai begadang. Iya, pertanyaannya sih begitu. Tapi itulah guru ya. Tapi kalau begadang mah menjadi dangdut. Iya, karena begadang terlalu lama. Tapi di sini kita bisa rasakan bagaimana cintanya guru kita, saudara kita, abang kita, orang tua kita kepada kita. Biar bagaimanapun juga beliau lahir di sini dan ternyata beliau pun ingin wafat di rumahnya. Bukan berarti hari ini kita ditinggalkan oleh beliau, tapi banyak kenangan-kenangan yang kita dapatkan dan juga ilmu yang senantiasa selalu insya Allah bisa menerangi kubur beliau dan juga memperbesar kubur beliau. Dan kita lihat di sini banyak banget murid-muridnya yang hadir, dan insya Allah setiap hari, setiap sholat selalu mendoakan guru kita. Dan juga banyak masyarakat di sini yang selalu senantiasa selalu mendoakan beliau. Dan ada satu, dibilang nyesel juga enggak, dibilang enggak nyesel juga enggak. Apa itu? Saya kalau lihat begini, ini kalau lihat anggur ya, jadi ada satu cerita. Abi itu kepengen punya pohon anggur di belakang rumahnya. Dia soalnya punya mantunya anggur merah. Anggur merah. Mantu nganggur mertua. Jadi beliau udah video call sama saya, ya kan. Abi mau bikin taman anggur. Udah dibongkar, alhamdulillah. Di belakang. Maka tadi saya begitu melihat anggur, ya Allah,
Saya PR lo tuh, saya hari PR lo tuh bikin kemana aku di belakang bener tuh baru ingat Bang Haji yang ingetin. Jadi ada keinginan Haji almarhum itu pengen punya pohon anggur ya. Kalau memang bisa diwujudkan. Tapi yang paling pentingnya terkhusus buat keponakan saya satu, teruskan perjuangan orang tua kalian ya. Karena apa? Sehebat-hebatnya kalian di luar ya, tapi kalian harus paham bahwa kehidupan itu hanya sekali. Kayak kita yang hadir di sini sebetulnya lagi nunggu ya. Alhamdulillah kita tanpa kita sadari udah 100 hari dari beliau wafat sampai sekarang. Insya Allah belum ada yang nyusul. Tidak ada yang nyusul, belum ya. Kita lagi nunggu. Jadi hidup itu adalah waktu ya. Waktunya nanti kita akan pulang. Dan hari ini kita persiapkan bagaimana cara pulangnya. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik ojek, ada yang naik mobil. Nah, jadi tergantung kita yang mau pulangnya di mana. Ya. Dan buat keponakan saya semua, akur-akur ya, jangan pada ribut. Apapun permasalahan, jaga nama baik orang tua kita. Kayak Bang Haji ini, Bang Haji tujuh keluarga ya, Ya. saudara. 7 Tujuh bersaudara. saudara, alhamdulillah akur sampai sekarang. Akur dan semuanya juga alhamdulillah udah banyak kerja. Ada yang kerjanya tidur, ada yang kerjanya makan. Ada yang boleh gini kerjanya jadi kerja. Dan alhamdulillah kalau keluarga Bang Haji setuju, nggak ada yang ngeributin warisan. Iya. Akur semua. Emang kagak ada yang punya, kalau cuma boleh dibuatin. Pokoknya itu aja. Satu, terima kasih buat semua, terkhusus yang sudah hadir di sini, udah mendoakan guru kita, orang tua kita, saudara kita. Insya Allah semua yang ada di sini mendapatkan berkah yang air dari sini. Dan ini juga salah satu mengingatkan kita akan kematian. Karena yang namanya mati itu nggak ada waktunya, tapi butuh waktu. Bingung kan? Saya juga bingung. Ya, nggak ada waktunya tapi butuh waktu. Ya, kan bingung juga. Tapi insya Allah ya, jadi nggak usah terburu-buru karena kalau ada waktunya datang. Jadi nggak usah dicari, nggak usah dijemput. Itulah kematian. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya, terkhusus buat kakak saya Umi. Insya Allah diberikan kesehatan, panjang umur, kesabaran. Dan terkhusus adalah sebuah kekuatan seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya walaupun beliau sudah ditinggal oleh suaminya, tapi alhamdulillah masih ada tanggung jawab, yaitu kita sebagai saudara-saudaranya. Karena kewajiban daripada laki-laki selain menjaga orang tua adalah menjaga adik dan kakak perempuannya. Jadi saya gak lama-lama udah mati. Saya juga mati, gue juga Sudah mati. Emang gak merasa mau pakai ini. Ya sekali lagi kalau dimakanin yang ada. Belum dikeluarin. Ya. Belum ada makanannya. Buat kita doa gini. Ya emang segini doang doanya. Nggak ada lagi. Ya kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji itu apa namanya penjabaran kebaikan almarhum dari Bang Haji. Siapa nelfon Bang? Andre. Oh Andre masuknya nelfon. Oh dalam perjalanan itu Bang mau ke rumahin. Barangkali itu juga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi ucapan terima kasih dari saya seluas-luasnya. Semoga Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan yang Bapak berikan kepada keluarga kami. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridho hidayah. Wallahumma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaq